फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बजट ऐसा बजट है जिसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के
આપનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, નિર્મલા સીતારામે જે બજેટ રજૂ કર્યું તેમાં તેમણે ઘણી મોટી વાતો પણ કરી, પરંતુ લોકોને ઘણી આશાઓ હતી, કારણ કે લોકોના જે વેપાર ધંધા છે જે કોરોના કાળમાં પડી ભાંગ્યા હતા તે માંડ માંડ પાટા પર આવવા જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ તેમની જે પ્રમાણે આશાઓ હતી તે ઘણા બધાની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે। આ ઉપરાંત નિર્મલા સીતારામે મોટી વાત કરી કે અર્થવ્યવસ્થાને સુધારવા માટે આપણે આપદામાંથી અવસરને શોધવો પડશે, તેમની એક મોટી વાત હતી। અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોની જે આવક છે તેને બમણી કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે અને આ બજેટ 6 સ્તંભો પર આધારિત રહેશે। તેમણે તેવી રીતે શરૂઆત કરી, સ્વાસ્થ્યને લઈને શરૂઆત કરી। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે બજેટ પર ચર્ચા કરીશું, કેવું રહ્યું બજેટ અને લોકોની જે આશા હતી તે પાર ઉતરી કે નહીં। ઘણા બધા મિશ્ર પ્રતિસાદો પણ આવી રહ્યા છે। આજે આપણે બજેટ પછીની ચર્ચા કરીશું અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ઈર્શાન ત્રિવેદી, જે પોતે આપના પ્રવક્તા છે। જી ઈર્શાનભાઈ, આપનું અમારા સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે। અને જયરાજ શાહ ઉપસ્થિત છે કે જે પોતે એક ઇકોનોમિસ્ટ છે। જી જયરાજભાઈ, આપનું ઓરિગા ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે। જયરાજભાઈ, સૌથી પહેલો સવાલ તો એ જ થશે કે જે આ બજેટ છે, જે બજેટ બહાર પડ્યું, આપણે બધાએ જે સાંભળ્યું, શું છે ઓપિનિયન, એક અર્થશાસ્ત્રી તરીકે આપનો શું ઓપિનિયન છે? એકચ્યુઅલી એઝ એન ઇકોનોમિસ્ટ મને એવું થાય છે કે આ બજેટમાં વિશેષ જે કાંઈ અમે એક્સપેક્ટ કર્યું હતું, કાં તો બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સે જે એક્સપેક્ટ કર્યું હશે એટલું સેટિસ્ફેક્ટરી બજેટ નથી। જે સગવડો કે બેઝિક જે નાનો સામાન્ય વ્યક્તિ જે આવક કરીને રોજગાર કરી લેતો હોય અને પોતાનું જીવન ધોરણ ટકાવતો હોય એ વ્યક્તિ માટે એને આ બજેટમાં કોઈ લાભ નહીં દેખાય। એને એવું થશે કે મારા માટે કંઈ પણ સગવડ આ બજેટમાં જોવા મળી નથી અને એના કારણે જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ જ પ્રમાણે જેવું જીવતો હતો એવું જ જીવશે, કોઈ વિશેષ પરિવર્તન એના જીવનમાં આવશે નહીં। જ્યારે બીજા જે કોર્પોરેટ જગતના નિષ્ણાંતો કે જે માય બાપ છે બધા કોર્પોરેટ જગતવાળા, એ લોકોને વિશેષ ફાયદો કે લાભ દેખાય, એમાં ખાસ કરીને પ્રાઇવેટ સેક્ટરવાળાને અને એમાં ગણતરીના લોકો જે વિશે આપણે જાણીએ છીએ બધાએ, એ લોકોને વિશેષ લાભ થશે એવું લાગે છે। જી, આ જ સવાલ રહેશે અમારા ઈર્શાનભાઈને પણ, આપને કેવું લાગ્યું આ બજેટ અને બજેટ વિશે આપનું શું ઓપિનિયન છે? સૌથી પહેલાં તો એક મોટા લોકતંત્રમાં ફક્ત ને ફક્ત આંકડાઓના માયાજાળ રચીને જ્યારે કોઈ પણ એવું લોકોને આમ કહેવામાં આવે કે અમે તમને આ સપનું દેખાડીએ છીએ, આ સપનું દેખાડીએ છીએ, પરંતુ સપનું બતાવવા માટે એક દિવસ છે અને એને હકીકતમાં પૂરી કરવા માટે એવું કહેવામાં આવે કે આવનારા 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષમાં અમે આ વસ્તુ પૂરી કરશું, પરંતુ જ્યારે એ થતી નથી અને ત્યારે જે હતાશાનો આખો એક માહોલ આવે છે ત્યારે કોઈ પણ એનાથી થાકેલો હારેલો માણસ ફરી પાછો એક બીજી જેવી એક આશામાં જ પોતાનું બધું બરબાદ કરે છે। અને હું એવું કહું છું કે અત્યારે જે બજેટ રજૂ કર્યું યુપીએ ગવર્મેન્ટે, આઈ થિંક એનડીએ ગવર્મેન્ટે, આઈ મીન મોદીજીની ગવર્મેન્ટે, તો એમાં એવું ચોક્કસ કહીશ કે આ એક ખાલી ને ખાલી સપનાઓનું બજેટ છે। આમાં નક્કર વાસ્તવિકતા, હકીકત માટે કોઈ સ્થાન નથી। સરકાર તરફથી ખાલી ને ખાલી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેને જ્યારે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી પર ઉતારવામાં આવશે ત્યારે તેમાં કેટલાય કરોડો, કેટલાય અબજો રૂપિયાનો ફેરફાર થઈ જશે જે કોઈને પણ નથી ખબર। આપણે ભૂતકાળની તમામ એવી યોજનાઓ પણ જોયેલી છે અને એમાં હું એવું ચોક્કસ કહીશ કે આ પણ ફરી પાછું એક એવું જ બજેટ છે। અત્યાર સુધીનું મોદીજીના જે 6 માંથી 4 બજેટ ખાધવાળા આવ્યા, આ પણ બજેટ ખાધવાળું જ છે, જેમાં એ લોકો એની ડેફિસિટ પણ એવું રજી કરી છે જે આપણે આગળ જતાં એની ચર્ચા પણ કરશું। પણ હું ઓવરઓલ આંકડા પ્રમાણે જોઉં તો ખાલી ને ખાલી સપનાઓ આપતી સરકારે ખાલી ને ખાલી એક જસ્ટ એવું કહેવાય કે એવું એક કોઈને પણ લાભ ન થાય, ખાલી એમના પોતાના અમુક 4, 5, 6 માનીતાઓ, 50 માનીતાઓને ફાયદો થાય તે પ્રકારનું આખું આ બજેટ આખું રચ્યું છે। જી જી, એક અહીંયા આપે કીધું કે જે માનીતા લોકોને લાભ થાય તેવું બજેટ રચ્યું છે, બરાબર। એમાં એક સામાન્ય જનતાને જો આપણે આવરી લઈએ તો જે પેટ્રોલ પર એમણે જે સેઝ નાખ્યો છે એના વિશે શું કહેશો આપ, કે જે પેટ્રોલ પર 2.5 રૂપિયા અને ડીઝલ પર 4 રૂપિયાનું જે સેઝ નાખવામાં આવ્યો છે? એવું કહેવાય છે કે અત્યારે કંઈ એવું છે કે પેટ્રોલ ઉપર 2.5 રૂપિયા, ડીઝલ ઉપર 4 રૂપિયા કૃષિ સેઝ નાખવામાં આવ્યો છે, એટલે કે હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારો થશે।
એનો સીધો સારો મતલબ છે કે હું તમને આનું એક એક્ઝામ્પલ આપું તો યુપીએ ગવર્મેન્ટમાં જ્યારે પ્રતિ બેરલ 106 રૂપિયાનો ભાવ હતો ત્યારે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ ગણીને ખાલી 60 થી 70 રૂપિયાની આસપાસ હતો. ત્યારે આ જ સરકાર બૂમાબૂમ કરતી હતી કે તમે પેટ્રોલ ડીઝલના નામે ગરીબોને લૂંટો છો, તમે લોકોનું આવી રીતે એમની રૂટીન વસ્તુઓમાં હેરાન કરો છો. અને આ જ સરકાર જ્યારે અત્યારે પેટ્રોલને એટલે જે બેરલ જે ક્રૂડનો બેરલનો ભાવ હોય તે બેરલનો ભાવ જ્યારે 50થી પણ ઓછા ડોલર પ્રતિ બેરલ છે તેવા વખતમાં અત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ જે રીતે કૂદકે ભૂસકે વધી રહ્યો છે તેની ઉપરથી પાછું ખાલી એક કોરોનાના બહાને ખાલી આવી રીતે કૃષિ સેસ નાખી અને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ વધારો કરવામાં આવે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ એવું દર્શાવે છે કે આ ખરેખર એક સામાન્ય માણસના ખિસ્સા ઉપર વધારે એક બોજ લાદી દેવામાં આવ્યો છે. અને આ લાદી દેવાનો આજે બોજ છે તેને કારણે આમ જનતા તો એ લૂંટાવાની જ છે. એક બાજુ સરકાર કૃષિ સેસના નામે આવી રીતે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ભાવ વધારો કરતી જાય છે, તેની સામે તેમને કોઈ જોગવાઈ આપવાની કોઈ પેલી વાત જ નથી, તેમને રાહત આપવાની વાત નથી. ખાલી ને ખાલી એવું કહેવાય કે સરકારે પોતે કોઈ રાહત નથી આપી, પરંતુ સરકાર તે બધી વસ્તુઓને કઈ રીતે પ્રાઇવેટ લોકોના અમુક એમના માનીતા લોકોના ખિસ્સામાં અને એમના હાથમાં સોંપી દેશે અને તે લોકોને પૂરેપૂરી છૂટ મળી જશે ગરીબો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવવાનો એક પ્રકારનો એક રસ્તો આપી દેવામાં આવ્યો છે. એ પ્રકારની લાગણી વ્યક્ત કરવામાં જી જયરાજભાઈને હું પૂછવા માંગીશ કે જે આ પેટ્રોલ સેસ વિશે આપ શું કહેશો અને એમાં કઈ રીતે ફાયદો થશે? જો કે એમાં જે સામાન્ય જનતા પર જે આ ભાવ વધારો લાગુ નહીં પડે, પરંતુ સરકારની શું સ્ટ્રેટેજી છે આ રીતે કે જે સેસ નાખીને કઈ રીતે આપ થોડું એને સમજાવો. સરકારે આ જે કૃષિ સેસ લગાડ્યો છે પેટ્રોલ ઉપર એ એકચ્યુઅલી એમને આવક ઊભી કરવા માટે વિશેષ કે જે પણ આ કોરોના કાળમાં જે પેલા સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસ ડિક્લેર કર્યા છે એ સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસને કારણે ઘણા ખરા અંશે સરકારના ખિસ્સા ખાલી થઈ રહ્યા છે. એટલે એ જ આવકને પ્રમાણમાં ફરીથી એક સરખી કરી દેવા ક્યાં તો એ ઊભી કરવા માટે કે વધારાની કોઈ આવક સર્જાય એના માટે કરીને આ લોકોએ કૃષિ સેસ લાગુ પાડ્યો લાગે છે, જેથી જે મર્યાદિત આવક થોડી ઘણી ભેગી થઈ, કારણ કે સામાન્ય નાગરિક ઉપર એનો બોજો નહીં આવે એ સંદર્ભ એનો મતલબ શું કે કારણ કે સામાન્ય નાગરિક તો ખરીદશે જ ને, પેટ્રોલ બી લેશે અને ડીઝલ બી ખરીદવું પડશે. તો ફરી કેમ એવું કહે છે કે કૃષિ સેસ એટલે એટલે આ વસ્તુ ખાલી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર પર લાગુ પડશે એમ, એટલે જનરલ હ્યુમન બિંગ્સને કે સામાન્ય વ્યક્તિઓને આ સેસ ચૂકવવો પડશે નહીં. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ કદાચ એટલો બધો અસર નહીં થાય જેટલી આપણને થવી જોઈએ, પણ સરકારનું ઉદ્દેશ્ય ક્લિયર છે, એમને વધુ આવક ઊભી કરવા માટેનો આ બેઝિક પ્લાન છે. જી જી હવે હું અહીંયા પૂછવા માંગીશ કે ઈર્ષાનભાઈને પૂછવા માંગીશ, જેવી રીતે હમણાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એવું કીધું કે આ બજેટ છે એ બધા જ લોકોને અસર કરતું બજેટ છે ને આ બજેટના હૃદયમાં ગામડાઓ છે અને આ બજેટના હૃદયમાં ખેડૂતો છે, એટલા માટે ખેડૂતોને એ લોકોએ વધારે જે રૂપિયા ફાળવવામાં આવે છે. તો આપ શું કહેશો કે જે ખેડૂતોને જે ફાળવવામાં આવ્યું છે તે યોગ્ય છે? નિર્મલા સીતારમણજીએ જ્યારે એવું કીધું કે અમારા હૃદયમાં ખેડૂતો વસે છે ત્યારે સદનમાં થયેલો જે હોબાળો તે જ દર્શાવે છે કે તેમના મોઢાને કહેલી વાત અને તેમના દિલની વાત વચ્ચે કેટલો બધો તફાવત છે. એક બાજુ ગાઝીપુર બોર્ડર ઉપર ખેડૂતો રાહ જોઈ રહ્યા છે, એક બાજુ ખાલી એવું કહેવામાં આવે છે, ખાલી એમને જાહેરાતો કરી દેવામાં આવે છે, પબ્લિકને કહેવામાંની જાહેરાતો કે હું ખેડૂતોથી ખાલી એક ફોનથી દૂર છું, પરંતુ એને બદલે ખાલી ને ખાલી એટલું કહી શકાય કે એમની ખરેખર સમસ્યાઓ સાંભળી અને એમના જે કૃષિ કાયદાઓ જે એમને ઓલરેડી થોપી દીધા હતા અમુક લોકોને ફાયદો કરવા માટે, તો એ કૃષિ કાયદાઓને પાછા લેવાની વાતો હજી સુધી ક્યાંય નથી આવી. તેને બદલે કૃષિ સેસ નાખી દેવામાં આવ્યો જેથી કરીને ખેડૂતોને પોતાની રીતે કોઈ પણ પેટ્રોલ કે ડીઝલ વાપરવું હોય તો તેની ઉપર ટેક્સ લાગે. ખેડૂતો ઉપર તેમણે આ બજેટની અંદર ક્યાંય જ એવું કોઈ પણ વાક્ય પણ નથી બોલ્યા કે જેનાથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય. તેમણે પોતાના બજેટની જે મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ હતી એમાં ભૂતકાળમાં કરેલી વાતો જ બતાવી છે કે અમે ટેકાનો ભાવ આટલો કરવાનો છે, અમે ભૂતકાળમાં ઘઉંના પાક ઉપર અમે આટલો સપોર્ટ આપ્યો, અમે ખાતર ઉપર આટલો સપોર્ટ આપ્યો, પરંતુ આગામી વખતમાં શું આપવાના છે, શું કરવાના છે તેના વિશેનું કોઈ પણ પ્રભાવ પાડ્યો નથી. તેમણે અમુક જગ્યાએ ખાલી એટલું કહેવું છે કે ખેડૂતોને એમએસએમઈ ખેડૂતોને એપીએમસીને વધારે પેલું રાહત આપશે, પરંતુ તો એમની જ વાતો એમણે નક્કી કરેલા કૃષિ કાયદાઓને કારણે એ વસ્તુ નલ એન્ડ વોઇડ થઈ જાય છે. કારણ કે કૃષિ કાયદાઓમાં એવું ચોખ્ખું બતાવેલું છે કે એને કારણે એપીએમસીને પેરેલલ જો એક આખું માર્કેટ ઊભું થવાનું હોય અને એવું માર્કેટ જે ખાલી આવીને આવી મોટી મોટી કંપનીઓ એ માર્કેટના એકદમ ધણી થઈને બેસી જશે, સામાન્ય ખેડૂતોને તેમાં કશું નહીં મળે. અને બીજી બાજુ એ લોકો એવું કહે છે કે એપીએમસીને એ લોકો એગ્રીકલ્ચરની જે આખી પ્રોડક્ટને બધું એને
એક મંડી તરીકે એને ડેવલપ કરવાની વાતો આવે તો પછી એનો મતલબ એવો સીધો સાધો છે કે આ કૃષિ કાયદાઓને કારણે ખેડૂતોને જે તકલીફ પડવાની છે તેથી આ બજેટમાં તેમણે કહેલી વાતો પોકળ સાબિત થાય છે. એટલે દેખીતી રીતે કોઈ ફાયદા થતા નથી. દેખીતી રીતે આમાં ખેડૂતોને કશા જ ફાયદા થાય એવું મને લાગતું છે. એટલે ખેડૂતોએ કોઈ પ્રયાસ જે સરકારે જેવું ઈચ્છી રહ્યા હતા કે સરકાર પ્રયાસ કરશે, જે 2 મહિનાથી જે ખેડૂતો આ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે તો કદાચ તેમને ખુશ કરવાના કોઈ પ્રયાસો થાય. એમ નહીં, પણ એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે બેન, તમારી વાત આ હું એક બહુ જ સાદું કહું કે તો પછી આ બજેટની રાહ શું કામ જોવાની હતી? પહેલા શું કામ આવી રીતે ફાયદો જાહેર ના કરી દેવાય? આ ખાલી ને ખાલી વાતો છે. જો એમને ખરેખર આવી તો ખેડૂતો 2 મહિના સુધી થયા, આટલી બધી લોકોની હત્યા, આટલા બધા ખેડૂતો મૃત્યુ પામ્યા, હેરાન થયા, આખું દિલ્હીમાં આખું હિંસાનું સ્વરૂપ આપી દેવાનું, તેમના જ કેટલાક માણસોએ ખેડૂતોનું આંદોલન કચડવા માટે તેમનામાં ભળી જઈને હિંસાનું રૂપ આપ્યું અને પછી સરકારે એવું જાહેર કર્યું કે ખેડૂતો અત્યારે હિંસા ઉપર ઉતરી આવ્યા. આવી ગંદી રાજનીતિ જો કરવાની એ લોકોની જ એવી મનસા છે, માટે આ બજેટમાં જે આ વાતો છે ખાલી ખાલી પોકળ વાતો છે. જી, એક બીજું પણ એક જે સામાન્ય જનતાને જે સ્પર્શતો મુદ્દો છે કે જે રોજગારીનો પ્રશ્ન છે, ખૂબ જ જટિલ પ્રશ્ન છે. યુવાનોની જે રોજગારીનો પ્રશ્ન છે ત્યાં તે ક્યાંય દેખાઈ નથી રહ્યો. રોજગારી એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે એટલું શું લાગી રહ્યું છે આપને કે આ વિકાસ થશે, લોકોને રોજગારી મળશે યુવાનોને? હું ખેડૂતોની સાથે જેમ ખેડૂતો ખેતીના પેલા સેક્ટરમાં હેરાન થઈ રહ્યા છે એ જ રીતે સામાન્ય માણસ, સામાન્ય યુવાન જ્યારે એક સરસ ભણી ગણીને એક પોતાની એક સરસ એક આશા સાથે બહાર આવતો હોય કે મને હવે સરસ રીતે ક્યાંક નોકરી મળશે, સરકાર પાસેથી આશા હોય કે એક સરસ સરકારી નોકરી મળીને પછી આખી જિંદગી હું સરકારી સેક્ટરમાં સરસ રીતે સેટ થઈને આગળ વધીશ, તેને બદલે સરકાર તો પોતાની સરકારી કંપનીઓને પ્રાઇવેટ હાથોમાં વેચવામાં નીકળી છે. અને પ્રાઇવેટ કંપનીઓ તો આપણી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ઓછામાં ઓછા મેન પાવર સાથે કેવી રીતે વધારેમાં વધારે નફો રળવાની એમની નીતિ હોય છે. તો એવા વખતમાં એક સિમ્પલ આખું એક સ્ટ્રક્ચર ઊભું થશે. એ લોકો એવું કહે છે કે રોજગારીની તકો ઊભી થશે. રોજગારીની તકો ઊભી નહીં થાય. એમણે એવું જ કીધું કે આત્મનિર્ભર ભારત યોજના એક એ પ્રકારની યોજના છે, તમે જાતે કરો, તમે પછી પકોડા વેચો, તમે પછી ભલે ભજીયા તળો, પરંતુ એક સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે સરકાર પાસે ભાઈ નોકરી માટે ના આવો. તમને બહુ બધો પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાંથી કદાચ જો નોકરી મળી જાય તો મળી જાય. અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું પગાર ધોરણ અને સરકારી નોકરીઓનું પગાર ધોરણ વચ્ચેનો આસમાન જમીનનો ફરક આપણે શું જાણીએ જ છીએ. અહીંયા ડોક્ટર જેવા લોકો પણ ખાલી 10 થી લઈને 25 હજાર રૂપિયામાં નોકરી કરે છે. સરકારી ધોરણ છે એ બધું મળીને 70 થી 80 હજાર રૂપિયાનું જો ધોરણ હોય તો ક્યાં 25,000 ને ક્યાં 70,000, જ્યારે મહિનાની એક આપણે રોજનો મહિનાનો ખર્ચો ખાલી 20,000 રૂપિયાની આસપાસ હોય છે. તો તેવામાં લોકો કમાશે શું ને ખાશે શું? બાકી એમ જ કીધું તમે આત્મનિર્ભર બનો, તમે તમારી જાતે બધો ધંધો કરો. એટલે આ જે રોજગારીની તકોની જે ઊભી કરવાની વાતો છે તે પણ પોકળ છે. અને રિયાલિટીમાં તમે ખાલી ને ખાલી એક ફુગ્ગો જેવું ઊભું કરી દીધું છે કે અમે તેનાથી રોજગારીની તકો ઊભી થશે. એટલે હવે હું કોઈક એક કંપની બનાવું મારી જાતે મારા જેવા મિત્ર સર્કલમાં કે કોઈ ઓળખીતા પાળખીતા નોકરી રાખું તો છે, બાકી સરકાર આમાં કશું જ નહીં કરે. જી જયરેશભાઈ, હું આપને પણ પૂછવા માંગીશ કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટની જે વાત છે તેમાં પણ કંઈ ખાસ ઉકળી રહ્યું હોય તો લાગી નથી રહ્યું, શું કહેશો આપ? સર, રોજગારની તકો ખરેખર વિકસે તો જ દેશ જલ્દીથી સમૃદ્ધ થશે. કારણ કે મેઇન આવક ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાંથી જાય છે ને એ જોવા માટે એ આવક ઊભી થાય અને લોકો ખર્ચ કરે તો જ રૂપિયો રોટેશનમાં રહે અને ઝડપથી દેશ પ્રગતિ કરે. હવે જો રોજગારની તકો માટે જ કોઈ એવું પ્રાવધાન ના રાખ્યું હોય કંઈ પણ, અને જો કોઈ એવી સગવડો ના કરી હોય તો મુશ્કેલી શું થશે કે યંગસ્ટર્સ એ બીજી બધી આડકતરી દિશામાં પોતાનું ફ્યુચર શોધશે. ક્યાં તો પછી બ્રેન ડ્રેન જેવા આપણે જોઈએ છે ઘણા સમયથી, એ વચ્ચે હમણાં થોડાક સમય માટે રિવર્સ બ્રેન ડ્રેન ચાલુ થયું હતું. હવે ફરી પાછું એઝ ઇટ ઇઝ બ્રેન ડ્રેન ચાલુ થશે કે જે હોશિયાર ને નિષ્ણાંત ને જે તજજ્ઞ જો છે, ભણ્યા છે સારું રીતે, એ પોતાનો દેશ છોડીને બીજે કોઈ દેશમાં જવા ઈચ્છે છે. અને એના કારણે સારા મગજ હશે એ બધા દેશ છોડીને બહાર જતા રહેશે. તો આવા પ્રકારના સમયમાં આપણે જે ઝડપથી કાર્ય કરવાનું છે અને દેશની પ્રગતિ ઝડપી લાવવાની છે, એ દેશની પ્રગતિ ઝડપી ન આવી શકે એવું લાગે છે, એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ અગત્યની એવી છે કે જો ઇન કેસ સરકારે એવું કોઈ પ્રાવધાન કર્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમમાં કે લાસ્ટ બજેટમાં કે જેટલા બી એન્જિનિયર્સ છે એ લોકોને બધાને ઇન્ટર્નશીપ આપવામાં આવશે, અને ઇન્ટર્નશીપ એ લગભગ અંદાજે 4 અઠવાડિયાથી ગણીને તે 6 કે 8 અઠવાડિયા સુધી, એટલે મને બી 6 મહિના મેક્ઝિમમ કદાચ એ કંઈક ઇન્ટર્નશીપ છે, 6 થી 8 મહિના સુધીની. એટલે ઇનિશિયલ ઓછા દિવસોથી વધારે છેક 8 મહિના કે 7 મહિના સુધીની. તો જેટલા બી ફ્રેશ એન્જિનિયર બને ને એ બધા ફ્રેશ એન્જિનિયરને સરકારે ટ્યુલિપ નામનું એક એજન્સી, એક સંસ્થા ડેવલપ કરી છે, જે સંસ્થા ઉપર એ લોકો પોતાનું નામ રજિસ્ટર કરાવે, અને જેમ જ એ નામ રજિસ્ટર કરાવશે એટલે થોડા સમયમાં એમને ખાલી પડેલી કોઈ પણ સરકારી સંસ્થાઓ કે ખાનગી સંસ્થાઓમાં એન્જિનિયરિંગની ટ્રેનિંગ લેવાની
એમને ફરજ પડશે અને એ જ જે નવા ભણેલા કે નવા પાસ આઉટ થયેલા બાળકો છે એ ત્યાં રોજગાર માટેની તકો શોધશે. હવે એ પ્રકારનું કામ જ્યારે થઈ શકતું હતું લાસ્ટ ટાઈમમાં એ લોકોએ ચર્ચા કરી એવો કોઈ ઉલ્લેખ આ વખતમાં નથી કે એના ઉપર વિશેષ કંઈ ફોકસ કર્યો હોય કે ના ભાઈ અમે આ કામને વધારે આગળ લઈ જઈશું, આમાં સફળતા મળી. એના બી જૂના આંકડા કહું ને તો એ જૂના આંકડામાં બી આપણે ટોટલ રજિસ્ટર્ડ કાં તો 13,000 લોકો 13,000 છોકરાઓએ આખા દેશમાં થઈને રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, 13,000 સ્ટુડન્ટ્સે. અને એ 13,000માંથી અંદાજે હજુ તો ખાલી 200 સ્ટુડન્ટ છે જે લોકો ઇન્ટર્નશીપ કમ્પ્લીટ કરી શક્યા છે. બાકીના હજુ ઘણા ખરા લોકો. આપણે આ ચર્ચા હજી આગળ પણ વધારીશું, પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક વિરામ લેવાનો. લઈએ એક વિરામ, ત્યારબાદ જે બજેટની ચર્ચા છે તે આપણે યથાવત રાખીશું. થેન્ક યુ. T10 ટુર્નામેન્ટ ક્રિકેટનો મહાસંગ્રામ આપણા શહેરમાં 33 જિલ્લા 33 મેદાન 1000 થી વધુ ટીમો જીવંત પ્રસારણ પંપર ઇનામો biggest cricket tournament of Gujarat. Get ready for Orica T10 tournament. જો ખબરદાર ગુજરાત દરરોજ રાત્રે 10:30 કલાકે માત્ર ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત પર. હવે ભક્તિમય બનશે તમારી સવાર. ભક્તિના સુરોમાં થઈ જાઓ લીન. દરરોજ સવારે કરો દેવ દર્શન. જુઓ દેવ દર્શન દરરોજ સવારે 6 કલાકે માત્ર ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત પર. વાહ વહુ બેટા, તમારા હાથોમાં તો જાદુ છે. જાદુ મારા હાથમાં નહીં, જાદુ તો ઓરિકાના મસાલામાં છે. મારું નામ મૈત્રી પટેલ છે. હું અહીંયા અમદાવાદથી બિલોંગ કરું છું. હું નાની હતી ને ત્યારથી મારું સપનું છે કે હું આ ફિલ્ડમાં આગળ વધું, અને મારામાં મતલબ એટલું ટેલેન્ટ તો છે જ કે હું આ ફિલ્ડમાં વધીશ આગળ. I will really want to know your struggle. મારા મમ્મી એલાઉડ કરતા હતા, બટ મારા પપ્પા એલાઉડ જ નહોતા. આ બધામાં એમને ગમતું નહોતું કે મતલબ આ ફિલ્ડમાં હું આગળ વધું, મોડલિંગમાં અને પપ્પા અત્યારે એમનાથી અલગ રહીએ છીએ અમે. તમે અને તમારી મમ્મી ખૂબ સ્ટ્રગલ કરી છે તમને મોડલિંગ ફિલ્ડમાં આગળ આવવા માટે. અચીવ કરશો ને અહીંયાથી તો તમારા ફાધર ડેફિનેટલી માનશે, તમારી ઉપર પ્રાઉડ ફીલ કરશે. કહેવાય છે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. માતાનું નામ પહેલા જ લેવાય છે ઓલવેઝ, રાઈટ? સો મધર ઇઝ વિથ યુ. પપ્પા આપોઆપ ડાયવર્ટ થઈ જશે. તમે તમારો ગોલ ફોકસ રાખો. ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરીશ, રાઈટ, કે એવરીથિંગ વિલ ફાઇન. ઓરિકા T10 ટુર્નામેન્ટ ક્રિકેટનો મહાસંગ્રામ આપણા શહેરમાં 33 જિલ્લા 33 મેદાન 1000 થી વધુ ટીમો જીવંત પ્રસારણ પંપર ઇનામો
biggest cricket tournament of Gujarat. Get ready for Orika T10 tournament. જો ખબરદાર ગુજરાત દરરોજ રાત્રે 10:30 કલાકે માત્ર ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત પર. હવે ભક્તિમય બનશે તમારી સવાર. ભક્તિના સુરોમાં થઈ જાઓ લીન. દરરોજ સવારે કરો દેવ દર્શન. જુઓ દેવ દર્શન દરરોજ સવારે 6 કલાકે માત્ર ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત પર. વાહ વહુ બેટા, તમારા હાથોમાં તો જાદુ છે. જાદુ મારા હાથમાં નહીં, જાદુ તો ઓરિકાના મસાલામાં છે. મારું નામ મૈત્રી પટેલ છે. હું અહીંયા અમદાવાદથી બિલોંગ કરું છું. હું નાની હતી ને ત્યારથી મારું સપનું છે કે હું આ ફિલ્ડમાં આગળ વધું, અને મારામાં મતલબ એટલું ટેલેન્ટ તો છે જ કે હું આ ફિલ્ડમાં વધીશ આગળ. I will really want to know your struggle. મારા મમ્મી એલાઉડ કરતા હતા, બટ મારા પપ્પા એલાઉડેડ નહોતા. આ બધામાં એમને ગમતું નહોતું કે મતલબ આ ફિલ્ડમાં હું આગળ વધું, મોડલિંગમાં અને પપ્પા અત્યારે એમનાથી અલગ રહીએ છીએ અમે. તમે અને તમારી મમ્મીએ ખૂબ સ્ટ્રગલ કરી છે તમને મોડલિંગ